এসআইআর ইস্যু নিয়ে ফের তোপ নির্বাচন কমিশনকে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কি বলেছেন এ প্রসঙ্গে শোনাবো। देखिए, एसआईआर के नाम पे देश में जो चल रहा है, हम सब ने देखा है। बिहार में एसआईआर चल रहा है और केस भी सब जुडिस है। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी केस फाइल हुआ है, कल हियरिंग था, अभी अगस्त में फिर डेट पड़ा है। जुडिशियरी के ऊपर हम लोग का पूरा भरोसा और आस्था है, लेकिन बिहार से जो खबर हम लोग के सामने आ रहा है वो दिल दहला देने वाली खबर है। वो ऐसा है कि कुत्ते के नाम पे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इशू हो रहे हैं, ट्रैक्टर का नाम पे सर्टिफिकेट इशू हो रहा है। ट्रैक्टर और कुत्ता वोट देगा, और जिनका वोट देने का अधिकार है, आम नागरिक और जनता का वोट का हक, ये बीजेपी का सरकार और इलेक्शन कमीशन छीनना चाहते हैं। और खास करके बंगाल में 2021 में भी जब चुनाव हुआ था, तो एक फेज के जगह, जब कोविड का सेकेंड वेव चल रहा था, तब 8 फेज में चुनाव करा गया। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, डायमंड हार्बर, एक लोकसभा को 3 फेज में उसका चुनाव हुआ। एक लोकसभा का चुनाव 3 फेज में हुआ। ये इलेक्शन कमीशन की असलियत है, असली चेहरा है। तो ये इलेक्शन कमीशन चाहता ही नहीं है कि लोग अपना वोट दें, क्योंकि लोगों को पता है, और खास करके बीजेपी के नेताओं को और जो लोग ये सरकार चला रहे हैं, उन सबको पता है कि अगर जनता को वोट देने का हक मिल गया तो जवाब तो करारा मिलेगा। वो जवाब 2024 में भी करारा मिला। 400 पार की बात करते थे, गाड़ी आके 240 में रुक गया। तो जितने दिन जाएगा वो 240 वाला बस और गिरता जाएगा। तो इसलिए लोगों को वो वोट देने का जो अधिकार या हक है, वो इलेक्शन कमीशन के थ्रू, जैसे अमित शाह ने बोला था एनआरसी होगा, तो एनआरसी तो कर नहीं पाए। बंगाल और पूरा देश के लोग, चाहे वो बिहार का हो, वो झारखंड का हो, वो यूपी का हो, वो मध्य प्रदेश का हो, देश ने दिखा दिया कि भारत का ताकत क्या है, देश का ताकत क्या है। तो अभी उनके ही डिपार्टमेंट में जो सेक्रेटरी था, उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना के पीछे के रास्ते से वो एनआरसी करना चाह रहे हैं। ये भी देश का जनता होने नहीं देगी। और जो लोग चाह रहे हैं कि देश के लोगों का नाम एसआईआर के नाम पे हम लोग निकालेंगे, ये तो एसआईआर तो एक नाम है, एक एक्रोनिम है, ये कॉइनेज है। एसआईआर का एक्चुअल मीनिंग इलेक्शन कमीशन कहता है स्पेशल इंटेंसिव रोल। पर जिस तरीके से रिगिंग चल रहा है, इलेक्शन कमीशन रिगिंग कर रहा है बीजेपी के लिए, ये स्पेशल इंटेंसिव रोल नहीं है, ये स्पेशल इंटेंसिव रिविजन नहीं है, ये साइलेंट इनविजिबल रिगिंग है जो इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए कर रहा है, बीजेपी के बिहेस्ट में कर रहा है। और चाहे वो अपने जितने ताकत है, पूरा ताकत लगा ले, जितने जोर है वो प्रयोग कर ले, लेकिन एक जनता का अगर नाम हटेगा तो बंगाल की जनता दिखा देगा उसका ताकत क्या है। लेकिन चुनाव आयोग ये कह रहा है कि कई मामले देखे गए हैं बिहार में, खासतौर पे जहाँ पे बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो है। तो चुनाव आयोग को ये बोलिए, बंगाल का ये भी कहा जा रहा है। जी बिल्कुल, मैंने सुन लिया, आपका सवाल सुन लिया। तो चुनाव आयोग को ये समझना चाहिए पहले कि जो बांग्लादेशी आया वो कैसे आया। बॉर्डर से अगर आया तो बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफिसर और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो ऑफिसर्स है, या डीजी है, या जिसके अधीन बीएसएफ आते हैं, वो गृह मंत्रालय का गाफिलती के कारण ही आए, उनके गलती के कारण आए। तो इलेक्शन कमिश्नर के पास, आई एम श्योर, ज्ञानेश कुमार हैज अमित शाह नंबर सिंस ही हैज वर्कड इन क्लोज सर्कल विथ अमित शाह and has worked in tandem with the Home Minister. He should first take it up with his previous boss before raising fingers on others. If he has slight iota of morality left in him, the Chief Election Commissioner should take it up with the Home Minister to find out how this infiltrations happened when the border security force was responsible to guard the borders, which comes under the clear purview and mandate of the Home Ministry, which is being headed and led by Amit Shah. Thank you, sir. Thank you, sir. রোহিঙ্গিয়া এবং বাংলাদেশিদেরকে ভোটার বানিয়ে রেখেছেন, তাদের সাহায্যেই আপনারা ভোট দিতে চাইছেন বিজেপি বলছে। তবে ইলেকশন কমিশন কি তৃণমূল কংগ্রেসের না বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স তৃণমূল কংগ্রেসের অধীনে? কোনটা তৃণমূল কংগ্রেসের অধীনে? আর 4 জঙ্গি ঢুকলো কে? তৃণমূল কংগ্রেস ঢুকিয়েছিল নাকি? বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স কার? ভারতবর্ষে স্বাধীনতার পরে 1947 সালের পরে সবথেকে ব্যর্থ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নাম হচ্ছে অমিত শাহ। অমিত শাহর অধীনে একের পর এক জঙ্গি হানা থেকে শুরু করে এই যে অনুপ্রবেশ,
তারপর এই যে বাংলায় দাবি করে কয়লা পাচার, গরু পাচার, এ তো সিআইএসএফ বিএসএফ এর মদত না থাকলে করা যায় না। গরু তো কোনো পিঁপড়ে না যে কাঁটাতারের তল দিয়ে, বা মশা না বা মাছি না যে গলে গেল বা ঢুকে গেল। একটা আস্ত গরু কি করে বর্ডার থেকে এপার থেকে ওপার যাচ্ছে বিএসএফ এর মদত না থাকলে? টাকা টাকার কাছে যায়। বিএসএফ এর কজনকে সিবিআই ইডি ডেকেছে, আমি অ্যারেস্ট করা ছেড়ে দিলাম, 5 বছর ধরে তদন্ত চলছে, একজনকে একটা সামান পার্টি এখনো পর্যন্ত ডাকেনি। কলিয়ারি গার্ড করে সিআইএসএফ, সিআইএসএফ এর কোনো কমান্ডেন্টকে ডেকেছে? সিআইএসএফ এর ডিজিকে ডেকেছে? বাংলাদেশ থেকে যদি কোনো অনুপ্রবেশকারী ঢোকে তার সব থেকে বড় দায়িত্ব তো অমিত শাহ নিজের। আর তো ইস্তফা দেওয়া উচিত, আগে ইস্তফা দিক তারপর প্রশ্ন করুক। ঠিক আছে, এসআইআর এর নাম করে প্রকৃত যারা দেশের নাগরিক তাদের লিস্ট থেকে নাম বার করে দেওয়া হচ্ছে, এবং কুকুরের নামে, ট্রাক্টরের নামে রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট ইস্যু করা হচ্ছে। এবং এই রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট কিন্তু ইলেকশন কমিশন অ্যাকসেপ্টও করছে। যে সমস্ত ডকুমেন্ট ওরা অ্যাকসেপ্ট করছে তার মধ্যে রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট অন্যতম। তো কুকুরের নামে রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট, মানুষ ভোট দিতে পারবে না। এই যে এসআইআর ওরা বলছে স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন, এটা অ্যাকচুয়ালি এসআইআর মানে হচ্ছে সাইলেন্ট ইনভিজিবল রিগিং, যেটা ইলেকশন কমিশন শুরু করেছে বিজেপির পক্ষে। যারা নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে প্রকৃতভাবে সরকারকে প্রশ্নের মুখে ফেলে, সেই সমস্ত দেশের নাগরিকের ভোটাধিকার কেড়ে নিতে চাইছে ইলেকশন কমিশন। এবং যেভাবে পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করছেন, আমি মনে করি এটা বিগত দিনেও দেখেছে, বাংলায় করে কোনো লাভ হয়নি, বিহারে করেছে। আমার বিশ্বাস বিহারের মানুষ জবাব দেবে। এবং ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্টেও মামলা চলছে, আমি শুনেছি গতকাল হিয়ারিং ছিল, পরবর্তীকালে সেটা পিছিয়ে আবার সেপ্টেম্বর মাসে ডেট পড়েছে, আগস্টে ডেট পড়েছে। বিচার ব্যবস্থার উপর আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে। বাংলায় এরা চেষ্টা করবে, অনেক লাফানি ঝাপানি করবে, কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতি মানুষের আস্থা, আশীর্বাদ, ভালোবাসা বাড়বে। এবং 2021, 2024, 2023 পঞ্চায়েতের থেকেও ভালো ফল তৃণমূল কংগ্রেস 2026 সালে করবে। মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিতে চেয়েছে বিজেপি, এদের কাছে তো উত্তর নেই। গতকাল যে অপারেশন সিন্দুর নিয়ে আলোচনা হয়েছে, আপনি দেখবেন 2019 পর প্রধানমন্ত্রী আর যায়নি। লোক শুরু করে, তারপর এক বছর করে এগিয়ে আমি এই বছরে এই করেছি, আমার সরকার এই বছরে এই করেছে, এই তো বলে। আমরা তো তাই করি, যে আমাদের বাংলায় সরকার রয়েছে 2011 সাল থেকে। 11 মমতা ব্যানার্জি এই করেছে, 12তে এই করেছে, 14তে এই করেছে, 16তে এই করেছে, 21-এ এই করেছে, 22-এ এই করেছে। উনি 19 থেকে শুরু করে বলছেন 62 অবধি। আরে কংগ্রেসের উপর একসময় মানুষ ভরসা করেনি বলে তো বিজেপিকে জিতিয়েছে। আপনি 90 মিনিটের ভাষণে 200 বার নেহরুর নাম নিয়েছে। ডিমনিটাইজেশন করে এনআরসি করতে চেয়েছিল যারা দেশটাকে রসাতলে পাঠিয়েছে, তার জন্য এখন আপনি ইন্দিরা গান্ধী, নেহরুকে দায়ী করছেন। পেহেলগাম হয়েছে কার জন্য? পেহেলগামের জন্য দায়ী কে? আপনারা বাংলাকে কলুষিত করেন, বাংলাকে কালিমা লিপ্ত করেন, যে বর্ডার থেকে মমতা ব্যানার্জির সরকার বাংলাদেশি ঢোকায়। এখানে জম্মু কাশ্মীরের বর্ডারের দায়িত্বে কে রয়েছে? এখানে জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর রাজ্যের পুলিশ কার দায়িত্বে, কার অধীনে? 4 জন জঙ্গি কি করে ঢুকলো? তারা বলে বড় বড় ভাষণ, তারা বলে বড় বড় কথা। বাংলাদেশ বর্ডার হয়ে তারা দাবি করছেন যে বাংলায় ঢুকেছে, কার ব্যর্থতার কারণে ঢুকেছে? কে ঢুকিয়েছে? একের পর এক বড় বড় ভাষণ দিয়ে কেন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ঠিক করবে ভারত কখন যুদ্ধ শেষ করবে, ভারত কখন যুদ্ধ শুরু করবে, ভারত কখন কি করবে? এই নরেন্দ্র মোদী তো বলতো যে 2014 আগে রিমোট কন্ট্রোল সরকার, যে মনমোহন সিংকে 10 জনপদ থেকে রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে পরিচালিত করা হয়। আরে কম করে রিমোট কন্ট্রোলটা দিল্লিতে রাখা থাকতো, এখন তো ভারতের রিমোট কন্ট্রোলটা আমেরিকায় রাখা আছে, ওয়াশিংটনে রাখা থাকছে। ভারতবর্ষকে পরিচালিত করছে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। তিনি গতকালও দাবি করেছেন আমি যুদ্ধেও আটকেছি।
ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী বা কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বা প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বা বিদেশমন্ত্রী কেউ তো বলছে না, না ডোনাল্ড ট্রাম্প যা বলেছে আমরা সমর্থন করি না, এটা মিথ্যে। লিখিতভাবে তো জানাতে পারে। মানুষের আবেগের সাথে খেলছে। এই রাজনীতি কোনোদিন ভারতবর্ষের মানুষ দেখেনি। এত দুর্বল প্রধানমন্ত্রী, এত দুর্বল সরকার, যারা নিজেদেরকে মজবুত সরকার বলে, মজবুত সরকার না, মজবুর সরকার, ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে মজবুর হয়ে গেছে। আমাদের দেশের আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ান, সেনা, এয়ারফোর্স, নেভি, তাদেরকে যদি পূর্ণ স্বাধীনতা দিত, আজকে হতে পারতো পাক অধিকৃত কাশ্মীর ভারতের নিয়ন্ত্রণে থাকতো। তারা বলছে যে আমরা সেনাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছি। তাহলে আপনি যুদ্ধ বন্ধ করলেন কেন? আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আপনাকে চাপ দিয়েছে বলে?